خوش آمدید اس سیگمنٹ میں. ہم نے ابھی انجم قریشی صاحبہ کی ایک نظم سنی. اس میں اس بات پر گفتگو کی گئی ہے بڑے درد دل کے ساتھ کہ ایک ہی سماج میں رہنے والے دو اصناف ہیں صنفی اعتبار سے جو امتیاز برتا جاتا ہے کہ اخلاقیات کے پیمانے عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے الگ ہیں. اسے کیا نام دیا جائے, ایسا کیوں ہے, اور اس پر ہم کس طرح اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ عورت اور مرد کے لیے دو الگ الگ جو اخلاقی ضابطے ہیں وہ آرام سکون سے ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ تو بہت بڑی منافقت ہے. اس کی وہی وجہ ہے جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اکنامکس ہے اس کی مین جو وجہ ہے. اسی لیے اگر جو ہم نے ایک اخلاق کا ایک جو بھی ہماری ڈیفینیشن ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گی, یا جس بھی سماج میں جو بھی اخلاق کی ڈیفینیشن ہوتی ہے, اگر اس کے خلاف مرد سے کوئی ایسی حرکت یا ایسی کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو خاتون نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے میری غیرت کو للکارا, لیکن اگر خاتون سے ہو جائے تو مرد کی غیرت جو ہے وہ فوراً کوشچن ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بنی ہوئی ہے ہاں جی صدیوں سے, ہاں جی, جو کہ درست نہیں. اگر مرد سے لیٹ سے کہ اگر وہ کسی ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ہو اور اس کی بیگم کو پتہ چل جائے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ خاتون کا بیگم کا صرف دل ٹوٹے گا یا اس کو صرف دکھ ہوگا, اس کی غیرت پر یا عزت پر کچھ اس سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر بیگم یا بیوی کا کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو اور میاں کو پتہ چلے تو اس کا دل پتہ نہیں ٹوٹے گا کہ نہیں, لیکن اس کی غیرت فوراً جاگے گی اور وہ کہے گا کہ میری عزت پہ حرف آ گیا ہے اس بات. یعنی کہ عورت کی عزت نہیں ہوتی کوئی, اور یعنی اس کو انہی چیزوں کے اوپر غصہ یا اپنی سیلف رسپیکٹ مجروح ہوتی نہیں نظر آتی, اس کا صرف دل ہی ٹوٹتا ہے. بڑی بات. تو میرے حساب سے تو یہ وہی بات ہے کہ یہ سلو ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ عورتوں سے زیادہ جب تک مرد اس کے اوپر پروٹیسٹ نہیں کریں گے, مردوں سے ہمیں اس پہ پروٹیسٹ چاہیے کہ مردوں کی ٹریننگ ضروری ہے یہ سمجھنے اور سوچنے میں کہ ہاں اگر ہم نے ایسی کوئی بات کی جس سے ہماری بچی کو یا ہماری بیگم کو یا بہن کو یا ماں کو تکلیف پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی غیرت کو بھی ٹھیس لگے. اور یہ جو دو الگ الگ پیمانے رائج ہیں سماج میں, جس طرح ابھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنی پسند کو لاگو کرنے کے معاملے میں بھی دو الگ طرح کے رد عمل جی بالکل, جیسے کہ ایک بچہ گھر کا یا ایک بیٹا یا بھائی وہ اپنے پیرنٹس کو آ کر یہ کہہ دے کہ جی اسکول میں یا یونیورسٹی میں یا کالج میں یا آفس ورک پلیس پر کوئی ایک خاتون پسند آ چکی ہیں اور آپ چل کر میرے لیے رشتے کی بات کر لیں, یا یہ کہ میں نے رشتے کی بات کر لی آپ چل کر تاریخ پکی کر دیں. تو زیادہ تر گھروں میں پیرنٹس تو برا ہی نہیں مانیں گے, اور اگر کچھ تھوڑا بہت مانیں گے بھی تو پھر وہ ہنسی خوشی مان بھی جاتے ہیں کہ اچھا بھائی چلو کہیں تو کرنی تھی آپ نے تو. لیکن اتنی آسانی سے اسی لڑکے کی زیادہ تر حالات میں اسی لڑکے کی بہن یا اسی گھر میں جو کوئی خاتون ہے جو وہ اگر آ کر اسی طرح اناؤنس کرے کہ ہاں جی میں بھی لب لیا جی باہر مجھے فلاں لڑکا پسند تو چلیے ذرا وہ لوگ آنے والے ہیں آپ کی طرف, تو وہاں تو میرا خیال ہے زیادہ تر ہمارے گھروں میں صفِ ماتم کہا جاتا ہے ایک لفظ, وہ بچ جاتی ہے کہ ہماری تو لڑکی نے خود ہی ڈھونڈ لیا ہے. ہاں اتنی تمہیں جلدی تھی اور ہمارے اوپر بھروسہ تو کرنا تھا, ذرا ہم نے کر ہی دینی تھی تمہاری, اس طرح کے جملے. تو یہ وہی سب کچھ ہے کہ یا تو اس کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ وہ کوئی ڈیسیجن ٹھیک والا ڈیسیجن بھی لے سکتی ہے, کیونکہ کئی بار ارینجڈ میرجز بھی خراب ہو جاتی ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یا خاتون یا مرد ویسا نہیں ہے جیسا نظر آیا تھا شروع میں. اور اسی طرح اکثر جو ہیں اگر پسند کی شادیاں جو ہیں وہ بھی اسی تناسب سے ٹھیک اور نہیں ٹھیک رہتی ہیں جتنے تناسب سے ہاں بالکل میرج ارینجڈ بھی. اور ہاں جی یہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ
कैसे हम एक ही समाज में दो तरह के सेट ऑफ एथिक्स बना के उसे मज़े से चला रहे हैं और पता भी नहीं चलता किसी को कि अच्छा भाई हम अलग अलग तरह के। अच्छा नहीं, अब ये आप क्योंकि मर्द है ना, तो शहजाद आपने कह दिया ना कि पता नहीं चलता, जी पता चलता है हमें। हाँ, औरतों को पता चलता और कई दफ़ा तो हमें अलग पता जाता है कि हमारे ऊपर जब मर्जियाँ थोप दी जाती हैं, हाँ। और फिर हमें उनके मुताबिक चलना पड़ता है, वो भी मुश्किल होता है। और फिर अगर हम उस मर्जी जो थोपी हुई होती है उसके ऊपर से अगर हम कभी निकलना चाहें, मैं अपनी बात नहीं कर रही, जैसे जनरल, वो और मुश्किल होता है कि आप कैसे कोई और डिसीजन ले सकते हैं। बाबुल रे तोरी बिनती करूं हूँ, कान लगा कर सुन, दिल की बात बहुत मध्यम है, ध्यान लगा कर वाह 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 शहजाद। आंखें जिसकी चाह करें बस वो मुझे छूने पाए, वाह 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 वाह। मैं जिस हाथ को जानूं ना ही कभी ना मुझ तक आए, बिल्कुल। मोह प्रीत का भोजन मोरा और कोई ना खाए, वाह। थाली उसके आगे रखूं जो मोरे मन भाए। वाह वाह वाह। बाबुल तुझसे धेज न मांगूं एक न्याय, हाँ। मन भावन मोरा घूंघट खोले, मन भावन ले जाए। वाह वाह वाह। मेरा ख्याल है एक बेटी अपने बाप से अगर ये हक मांगती है कि मेरे जीवन साथी का इंतखाब भी मेरी मर्जी से हो, तो ये ना तो कोई ऐसा गैर इस्लामी मुतालबा है, बिल्कुल भी ना कोई ऐसा समाजियात के एतबार से गलत मुतालबा है। मैं मर्द होते हुए भी कई दफ़ा सोचता हूँ कि मर्ज़ी के ख़िलाफ़ छुआ जाना कितनी बड़ी अज़ियत है। छुआ जाना, कुजा के दीगर कई मामलात, और इस अज़ियत से हम सब अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बचा सकते हैं अगर हम महज उनको फ़ैसला साजी के अमल में शामिल कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो नज़्म मैंने सुनाई अपनी, इसमें भी बेटी बाबुल से लजा के यही हक मांग रही है कि मुझे ये हक दे दे। एक जेन्युइन उसकी डिज़ायर है। देखिए एक बंदा अगर आपको दिल से ही पसंद नहीं है और ऊपर से वो आपको छूने का हक भी रखता है और आप उस हक को बज़ाहिर नो भी नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि इस अज़ियत में किसी अपने प्यारी बच्ची को, जो बेटी है, जो बहन है, या अच्छा शहजाद, बड़ी अच्छी बात है कि हम इस्लाम की वो सारी ऐसी बातें जो कि अगेन, क्योंकि ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसमें हम उनका प्रचार इसलिए नहीं करते कि ये अगर आम हो जाएंगी तो फिर शायद सोसाइटी वाकई थोड़ा चेंज होने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक खातून एक शादी में है और वो शादी से बाहर निकलना चाहती है, और अगर उससे सवाल पूछा जाए कि क्यों, और अगर वो सिर्फ इतना कह दे कि मुझे अपना खावन पसंद नहीं, तो उससे आगे ये भी नहीं पूछा जा सकता कि क्यों पसंद नहीं। ये इस्लाम में जी ऐसा ही है, एक वाक़या मौजूद है बाकायदा। हाँ जी। तो ये हम अपनी बेटियों को क्या बचपन से उनके वालिदैन दोनों, माँ और बाप, क्या बताते हैं कि बेटे ये आपका हक है, ये आपका राइट है? कभी नहीं। हम तो अगर वो जो निकाह नामे पे शादी के वक्त तलाक का हक खातून को अगर दे दें, तो आप ये समझें कि क्या लड़के वाले लड़की वालों को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहते हैं जी आपने शुरू में ही तलाक की बात कर दी। हालांकि उस वक्त मेरा ख्याल है इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत होती है कि ये हक खातून के पास भी होना चाहिए। तो नाजरीन, यहाँ पे हम इस बात पे पहुँचे हैं कि खातून हो या मर्द, जितना दोनों को बराबर का हक हासिल है अपनी पसंद और नापसंद का, अपने फ़ैसलों का, अपने इंतखाब का। और इसलिए भी शहजाद के दोनों के पास एक ही ज़िंदगी, ऐसे ही नहीं है कि एक तरह की नहीं, एक ही ज़िंदगी है। क्योंकि आप भी, मर्द भी ऊपर से जहाँ से अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया और भेजा ज़मीन पे, या जैसे जो भी तख्लीक वो हुए, तो वो अभी तक जो हमारी फ़हम है उसके मुताबिक हम एक ही ज़िंदगी लेकर आए, और जो खातून है वो भी एक ही लेकर आई है। मर्द तो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारें, तो खातून किसी और की मर्जी की ज़िंदगी गुजारें, ये बात। तो वो अपनी मर्जी वाली ज़िंदगी कब गुजारेंगी? क्योंकि उनकी मर्जी भी होती है, बिल्कुल, जैसे कि मर्दों की मर्जी होती है, ऐसे तो उनकी भी एक ही ज़िंदगी है। अगर वो कहीं कहीं अपनी मर्जी अगर गुजार लें, तो कहीं तो मैंने देखा है कि औरतों को अपनी मर्जी का रंग तक पहनने की इजाज़त नहीं होती। हाँ, ये भी एक है। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे अगले सेगमेंट में, और कुछ एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे।
मजीद शायरी और एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल ज़ौक़ को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।